خاور نے مجھ سے لو میرج کی تھی۔ اس شادی پر نہ میرے گھر والے راضی تھے نہ خاور کے۔ امی ابو اور بھائی جان نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ آئندہ ہم سے کسی بھی قسم کا رابطہ مت رکھنا شائستہ۔ آج کے بعد تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ یہی حال خاور کے گھر والوں کا تھا۔ خاور نے کسی نہ کسی طرح خوشامد کر کے اپنے ابو کو اس حد تک راضی کر لیا تھا کہ انہوں نے ہمیں گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے BA پاس کر لیا تھا اور وقت گزاری کے لیے ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ ایک تقریب میں خاور سے ملاقات ہوئی۔ وہ میرے کالج کی ایک دوست فرزانہ کی منگنی کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں خاور بھی تھے۔ فرزانہ کے بھائی سے خاور کی دوستی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے اچھے لگے۔ ہماری وہ ملاقات دوسری ملاقاتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور ہم دونوں محبت کے رشتے میں بندھ گئے۔ خاور نے یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا اور ان دنوں ملازمت کی تلاش میں تھے۔ ان کا پروگرام تھا کہ ملازمت ملتے ہی وہ مجھے بیاہ کر گھر لے آئیں گے۔ انہی دنوں میرا ایک رشتہ آ گیا۔ لڑکے کا پورا خاندان امریکہ میں تھا۔ امی ابو کو اور بھائی جان کو یہ رشتہ بہت پسند آیا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار سے ابو بے حد مشتعل ہو گئے۔ پھر یکے بعد دیگرے جب میں نے مزید اور رشتوں سے انکار کیا تو بھائی جان بھی مجھ پر برس پڑے کہ شائستہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے بھائی کو جواب دیا۔ میں یہ باتیں خاور کو بتاتی تھی تو وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ آخر اللہ اللہ کر کے انہیں غیر ملکی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ وہ ملازمت بس گوارا تھی۔ خاور کی سیلری بھی وہاں زیادہ نہیں تھی لیکن ایسی کم بھی نہیں تھی۔ 80 کی دہائی میں 3000 روپے ماہانہ بھی کم آمدنی نہیں تھی، لیکن میں نے اور خاور نے تو بہت اونچے خواب دیکھے تھے، اس لیے ہم دونوں ہی کو یہ تنخواہ کم لگ رہی تھی۔ میں یہ ملازمت فوری طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے گھر شادی کا پیغام بھجوا سکوں۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ خاور کی امی یعنی میری ساس ان کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سائرہ سے کرنا چاہتی تھی۔ میرے گھر والے بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ اب ہمارے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو ہم ایک دوسرے کو بھلا کر اپنے اپنے گھر والوں کی بات مان لیتے یا پھر گھر والوں کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتے۔ ہم نے دوسری صورت اختیار کی۔ خاور کے ایک دوست کے گھر میں ہمارا نکاح ہوا اور میں گھر آ گئی۔ میں نے جب امی کو یہ خبر سنائی تو وہ تمہارے صدمے کے گنگ رہ گئیں۔ ابو اور بھائی جان پر بھی یہ خبر بجلی بن کر گری۔ انہوں نے مزید رسوائی سے بچنے کی خاطر مجھے بہت سادگی سے خاور کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے اچھا نہیں تھا۔ نندے الگ مجھ سے کتراتی تھیں۔ شادی کے تیسرے ہی دن ساس صاحبہ نے پورے گھر کا کام میرے سر تھوپ دیا۔ میں صبح سے شام تک کولہوں کے بیل کی طرح کام کرتی اور رات تک اتنی تھک جاتی کہ بستر پر پڑتے ہی بے سدھ ہو جاتی۔ اس دن مجھے شدید بخار تھا۔ صبح اٹھا ہی نہیں گیا۔ خاور بغیر ناشتے کے آفس چلے گئے۔ آفس جانے سے پہلے وہ مجھے پیناڈول کی 2 گولیاں ایک گلاس دودھ کے ساتھ دے گئے تھے۔ گولیاں کھا کر میں بستر پر پڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس آئیں، کمرے میں داخل ہوئیں، بولی آج کیا تم جشن منا رہی ہو؟ میرے میاں اور دونوں بیٹے بغیر ناشتے کے گئے ہیں، تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا بالکل احساس نہیں ہے؟ امی میری طبیعت بہت خراب ہے، اٹھنے کی بالکل ہمت نہیں ہے، ورنہ میں بی بی یہ چونچ لینا اپنے ماں باوا کو دکھانا، یہاں تو کام کرنا پڑے گا، ہم نے کوئی محتاج خانہ نہیں کھلوا رکھا کہ تم پڑے پڑے کھاؤ گی۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا میرے علاوہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں جو کام کر سکے؟ مجھ سے زبان درازی مت کر، یہاں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا۔ میرے میاں اور بیٹے بہت محنت سے کماتے ہیں، وہ حرام خوروں کے لیے نہیں کماتے۔ میرا میاں بھی کوئی بھکاری نہیں ہے، میں نے بھی تڑاک کر جواب دیا۔ پھر بات اتنی بڑھی کہ میری ساس زور زور سے چیخنے چلانے لگی، ساتھ میری دونوں نندیں بھی شامل ہو گئیں۔ وہ سب بار بار مجھے ہی جتا رہی تھی کہ ہم شریف لوگ ہیں، یہاں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دن خاور میری بیماری کی وجہ سے چھٹی لے کر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی امی اور بہنوں کی گھٹیا باتیں اپنے کانوں سے سن لی۔ انہوں نے اسی وقت مجھ سے کہا چلو شائستہ، اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں اتنا تو کما ہی لیتا ہوں کہ تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکوں۔ میری ساس نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ اپنا ضروری سامان پیک کیا اور ہم گھر سے نکل آئے۔ وہ دن تو ہم نے خاور کے ایک دوست کے گھر گزارا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، اس لیے خاور، ان کے دوست سمد بھائی اور بھابھی زرینہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سمد بھائی اور بھابھی کا تو خیال تھا کہ ہم انہی کے ساتھ رہیں، لیکن اس کے لیے نہ میں راضی ہوئی نہ خاور۔ اچانک زرینہ بھابھی نے پوچھا خاور بھائی آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ بھابھی پیسے تو زیادہ نہیں ہے، مشکل سے 35,000 روپے ہوں گے، لیکن بھابھی اتنے پیسوں میں ہم نہ صرف مکان کا پیشگی کرایہ دے سکتے ہیں بلکہ تھوڑا بہت گھریلو سامان بھی خرید سکتے ہیں۔ خاور بھائی
میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ میری ایک جاننے والی اپنا مکان بیچ رہی ہیں. مکان کیا ہے، صرف 2 کمرے، صحن، کچن اور باتھ روم وغیرہ ہے، لیکن پلاٹ خاصا بڑا ہے، 240 گز کا. تو وہ اس مکان کا کیا مانگ رہی ہیں؟ وہ 2 لاکھ مانگ رہی ہیں، لیکن میں 1.5 لاکھ میں بات کروا دوں گی. بھابھی ہمارے پاس 1.5 لاکھ بھی کہاں ہے بھائی، 35,000 تمہارے پاس ہیں. شائستہ کے کڑے، چوڑیاں اور زیورات کا سیٹ بھی تقریباً اتنے ہی پیسوں میں بک جائے گا. بھابھی نے کہا. اس کے باوجود 1.5 لاکھ نہیں ہوں گے. بھائی کچھ پیسے ہم سے قرض لے لو، بعد میں آہستہ آہستہ دیتے رہنا. خاور تو قرض لینے پر رضامند نہیں تھے، لیکن سمد بھائی اور بھابھی کے اصرار پر راضی ہو گئے. یوں ہم نارتھ کراچی کا وہ مکان بلکہ پلاٹ لینے پر راضی ہو گئے. اگر 1.5 لاکھ میں 240 گز کا پلاٹ بھی مل رہا ہے تب بھی بہت سستا ہے، خاور نے کہا. وہاں تو پھر بھی 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، بھابھی نے کہا ہے. RCC کے کمرے بنوانے میں بھی 50-60 ہزار خرچ ہوتے ہیں. وہاں تو کمروں کے علاوہ برآمدہ، کچن اور باتھ روم بھی ہے. فی الحال تو ہمارے لیے وہی بہت ہے، بعد میں آہستہ آہستہ اسے بنوا لیں گے. دوسرے دن خاور نے اپنے آفس سے چھٹی لے لی اور مکان کی خریداری کے سلسلے میں کاغذی کارروائیوں میں مصروف ہو گئی. میرا زیور خلاف توقع 50,000 میں فروخت ہوا. وہ زیور امی نے کئی سال پہلے بنوایا تھا. 35,000 خاور کے بینک اکاؤنٹ میں تھے. بقیہ رقم خاور کے دوست سمد بھائی نے ہمیں دے دی. شام تک تمام کارروائی مکمل ہو گئی. خاور تو اسی شام اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے تھے، لیکن سمد بھائی اور بھابھی نے سمجھایا کہ فوری طور پر ہم وہاں کیسے رہیں گے، ہمارے پاس تو سوائے کپڑوں اور جوتوں کے کچھ بھی نہیں تھا. مکان میں شفٹ ہونے کے لیے گھر گھرستی کا دیگر سامان بھی ضروری تھا. سمد بھائی کے اصرار پر ہم وہاں 1 ہفتہ مزید رکے. اس دوران میں خاور نے مکان کی اچھی طرح صفائی کرا دی. سمد بھائی نے کہیں سے 2 فولڈنگ چارپائیوں کا بندوبست کر دیا. 1 بڑا تخت، 2 کرسیاں بھابھی نے اپنے پاس سے دیں. اس کے علاوہ خاور نے اپنے کسی دوست سے ایک ٹیبل فین بھی لے لیا. کچھ ضروری برتن بھی بھابھی نے اپنے کچن سے دے دیے. اپنے حالات پر مجھے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا. میں اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی. میرے کمرے میں بہترین بیڈ تھا، قیمتی پردے تھے، ہر جدید قسم کی چیز تھی. کہاں اب یہ حال تھا کہ 2 معمولی سی فولڈنگ چارپائیاں، 1 بڑا تخت، پرانی کرسیاں ہماری کل کائنات تھی. سامان شفٹ کرنے کے بعد خاور نے مجھ سے کہا کہ اپنا نیا گھر دیکھ لو. اپنے گھر کی خواہش تو ہر عورت کو ہوتی ہے. میں جھٹ پٹ تیار ہوگی. سمد بھائی اور بھابھی بھی ہمارے ساتھ تھے. نارتھ کراچی کا وہ علاقہ خاصا صاف ستھرا تھا. ان دنوں وہاں زیادہ آبادی بھی نہیں تھی، لیکن بھابھی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا گھر جہاں واقع ہے وہاں اب ارد گرد خاصے مکانات تعمیر ہو گئے ہیں. علاقہ دیکھ کر تو میرا دل خوش ہو گیا. وہاں مکان کیا، چھوٹے چھوٹے خوبصورت بنگلے تھے. لیکن سمد بھائی نے جس مکان کے سامنے گاڑی روکی اسے دیکھ کر میری امیدوں پر پانی پھر گیا. خاور نے تالا کھولا، پھر ہم سب اندر داخل ہو گئے. مکان کیا تھا، ایک کھنڈر تھا. کمرے کشادہ ضرور تھے لیکن پلاسٹر سے محروم تھے. ان کے سامنے بڑا سا برآمدہ تھا. کچھ فاصلے پر کچن، غسل خانہ، بیت الخلاء ایک لائن میں بنے ہوئے تھے. بقیہ خالی جگہ کو صحن کہا جا سکتا تھا. وہ صحن اتنا بڑا تھا کہ اس میں بہت آرام سے سائیکل چلائی جا سکتی تھی. بھابھی ایک بات بتانا بھول گئی تھی. برآمدے میں ایک طرف زینہ بھی تھا اور اوپر بھی سامان وغیرہ رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جسے غالباً سٹور کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا. جگہ جگہ سے فرش ٹوٹا ہوا تھا، گھڑے بنے ہوئے تھے. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مکان کا جائزہ لے رہی تھی. پورے مکان پر ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت کا راج تھا. ہاں، دروازے کے ساتھ ہی نیم کا ایک بہت گھنا درخت تھا. شائستہ بھابھی نے کہا کہ میں جانتی ہوں تمہیں مکان پسند نہیں آیا، لیکن اگر تم لوگ چاہو تو ہاؤس بلڈنگ سے قرض لے کر مکان کو جدید انداز میں تعمیر کرا سکتے ہو. جی بھابھی، گھر جیسا بھی ہے لیکن ہمارا اپنا ہے، ہمیں بھلا کیوں پسند نہیں آئے گا. میرے مکان کے ارد گرد جدید انداز کے بنگلے بنے ہوئے تھے. ان دونوں کے درمیان ہمارا مکان ایک بدنما داغ سا لگ رہا تھا. ہمارے سامنے بھی بہت خوبصورت سا ایک ڈبل سٹوری بنگلہ تھا. بھابھی شاید میری نظروں کا مطلب سمجھ گئیں اور ہنس کر بولی، فکر مت کرو شائستہ، ایک دن تمہارا بنگلہ بھی انہی بنگلوں کی طرح ہوگا. آخرکار ہم لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے. میں نے چولہا جلا کر چائے کی کیتلی اس پر رکھی تو مجھے برابر والے مکان سے گنگنانے کی آواز آئی. کوئی لڑکی بہت سریلی آواز میں گنگنا رہی تھی، کہیں دیپ جلے کہیں دل، ذرا دیکھ لے آ کر پروانے. میں بے اختیار مسکرانے لگی. گویا پڑوسی خاصے صاحب ذوق تھے. میں چائے بنا کر کمرے میں لے گئی. پھر میں غور کرنے لگی کہ کس کمرے کو بیڈ روم بناؤں، کسے ڈرائنگ روم، صحن میں کیاریاں کس طرح بناؤں. اور 1 سال بعد جب یہ کھنڈر ایک شاندار بنگلے میں تبدیل ہو جائے گا تو اپنی ساس اور نندوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت ضرور دوں گی. شائستہ، میرا خیال ہے کہ اس وقت تو میں بازار سے کھانا لے آؤں، تم کل سے کھانا بنانا. مجھے اچانک گھر کی ویرانی اور وحشت کا خیال آیا.
इस वक्त तक अंधेरा फैल चुका था और कमरे में एक बल्ब रोशन था। मेरा जी चाहा कि खावर को रोक लूं। मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश रही कि खावर मेरी वजह से मजीद परेशान हो जाएंगे। खैर, खावर चले गए। उनके जाने के बाद मैं पलंग पर नींद दराज हो गई। अपने बैग से निकालकर एक मैगजीन पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बल्ब की नाकाफी रोशनी में पढ़ने को दिल ही न चाहा। घर की वीरानी और बोझलपन में अचानक इजाफा हो गया था, या फिर ये मेरा एहसास था। मैंने सन्नाटा तोड़ने के लिए गाना शुरू कर दिया। छन 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 बाजे पायल बाजे। फिर मैंने तान लगाई, सांवरिया। अचानक दूसरी तरफ से किसी ने इस गाने को आगे बढ़ाया, सांवरिया। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई लड़की मेरे बहुत नजदीक बैठी गा रही हो। मेरा दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मुझे अपनी उस पड़ोसन का ख्याल आया जो उस वक्त भी गुनगुना रही थी जब मैं चाय बना रही थी। मुझे अपने खौफ पर हंसी आ गई और मैंने सोचा, चलो पड़ोसियों से तारुफ का यह अनोखा अंदाज भी खूब है। मैंने दूसरा गाना शुरू किया, आप फरमाएं क्या खरीदेंगे, आप फरमाएं क्या खरीदेंगे। दूसरी तरफ से भी गाने का जवाब गाने से आया। मैं जो गाना भी शुरू करती, पड़ोसन उस गाने को गुनगुनाने लगती। अचानक मेरे कानों में बिल्ली की क्रिया आवाज आई। बिल्ली बहुत भयानक अंदाज में रो रही थी। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल आई। बरामदे के सामने बाउंड्री वॉल पर स्याह रंग की एक बिल्ली बैठी मकरू आवाजें निकाल रही थी। मैंने बिल्ली को जोर से हशकारा, लेकिन वो टस से मस न हुई और उसी तरह बैठी रोती रही। मैं पूरी ताकत से चीखी, भाग जा यहाँ से। बिल्ली ने अपनी अंगारा जैसी दहकती आंखों से मुझे देखा तो मेरी तो रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया है। मैं तो बिल्ली को देखे जा रही थी। मैंने सोचा कि अपनी चप्पल उतारकर बिल्ली को मार दूं, लेकिन मेरे तो हाथ पांव शल हो चुके थे। दिमाग काम कर रहा था और मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। काली बिल्ली के भेस में अक्सर जिन्नात भी होते हैं। मुझे अपनी नानी की बात याद आई। नानी ये भी कहती थी कि बाज़ जिन्नात बहुत शरारती होते हैं, वो इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आए तो फौरन आयतल कुर्सी पढ़ना चाहिए। मैंने गैर शऊरी तौर पर आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। अचानक बिल्ली जोर से चीखी और उछल कर भागी। फिर वो दीवार पर भागती हुई नीम के दरख्त पर चढ़ गई और उसकी घनी शाखों में कहीं गायब हो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं बुरी तरह चौंक उठी, लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं। दस्तक दोबारा हुई, साथ ही खावर की आवाज सुनाई दी, शाइस्ता दरवाजा खोलो। उनकी आवाज सुनकर जैसे मैं होश में आई। मैंने दरवाजा खोला तो खावर अंदर आए और मुझे कहने लगे, तुम क्या सो रही थी? मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। क्या बात है शाइस्ता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं नहीं चाहती थी कि खावर को मेरे खौफजदा होने के बारे में कुछ पता चले। अच्छा तुम अंदर तो चलो। कमरे में आकर मुझे कहने लगे कि मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। असल में आपके जाने के बाद मुझे नींद आ गई थी। मैं नींद में डर गई थी। अच्छा आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाते हुए मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। मैं ये समझ रहा था कि तुम अकेले में डर गई हो। भाई नई जगह है, नया माहौल है, फिर इतना वीरान मस्कन है। अरे मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो छिपकली और कॉकरोच देखकर चीखें मारती हैं। हम दोनों बातें कर रहे थे, न जाने कब मैं सो गई। अचानक किसी की आहट से मेरी आंख खुली। उस वक्त मुझे शदीद सर्दी का एहसास हुआ। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उस खुले हुए दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैंने सोचा कि ये खावर भी अजीब हैं, कमरे से बाहर निकले ही थे तो कम से कम दरवाजा तो बंद कर देते। कमरे में अंधेरा था। मैंने करवट बदली तो मेरी नज़र खावर के पलंग पर पड़ी। खुले हुए दरवाजे से बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। खावर तो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रहे थे। मुझे एक मर्तबा फिर खौफ ने जकड़ लिया। मुझे अच्छी तरह याद था कि ये दरवाज़ा खावर ने खुद बंद किया था। फिर खुल कैसे क्या? मुमकिन है वो उठकर बाथरूम गए होंगे और दरवाज़ा बंद करना भूल गए होंगे। मैं उठी, दरवाज़ा बंद कर दिया, बिस्तर पर लेटी तो मुझे कमरे के कोने में दो अंगारे से दहकते नजर आए। दरवाज़ा बंद करने के बाद कमरे में गुप अंधेरा हो गया था। अचानक मुझे बिल्ली की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मेरा पूरा जिस्म सुन्न होकर रह गया। मैंने खौफ से कंबल के अंदर अपना चेहरा छुपा लिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। मैंने चारों कुल और आयतल कुर्सी जैसे ही पढ़ना शुरू कर दी, थोड़ी ही देर बाद मैं पुरसकून हो गई। फिर न जाने मुझे कब नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो कमरे की खुली हुई खिड़कियों और दरवाजे से धूप अंदर आ रही थी। मैं घबरा कर उठ बैठी। न जाने क्या वक्त हुआ था, शायद खावर बगैर नाश्ता किए ही दफ्तर चले गए थे। उसी वक्त खावर चाय की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुए, मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी नींद पूरी हो गई शाइस्ता? टाइम क्या हुआ है? भाई 10:15 बज रहे हैं। फिर मुझे खुद ही याद आया कि खावर ने तो 2 दिन की छुट्टी ले रखी है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई।
यहाँ कौन आ गया? खावर उठकर दरवाजे की तरफ चले गए। कुछ देर तक बाहर ही खड़े किसी से बातें करते रहे। फिर वापस आए तो उनके हाथों में बड़ी सी एक ट्रे थी। मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने बताया कि पड़ोस में रहने वाले बेग साहब थे, वो हमारे लिए नाश्ता लाए हैं। आज किसी वक्त तुम भी उनके घर चली जाना। सफाई के बाद उस घर की कुछ शक्ल निकल आई। घर की सफाई सुथराई में दोपहर के खाने का होश ही नहीं रहा। मुझे दिन भर बेग साहब के घर जाने का मौका नहीं मिला था। उनके बर्तन अलबत्ता मैंने धो दिए थे। सोचा कल जब खावर दफ्तर जाएंगे तो मैं उनके बर्तन वापस कराऊंगी। वो रात पुरसुकून अंदाज में गुजर गई। खावर ने दफ्तर जाने से पहले कहा कि तुम बेग साहब के बर्तन जरूर वापस कर देना, इस बहाने तुम्हारा उनकी फैमिली से तारुफ भी हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं दरवाजे पर ताला डालकर बेग साहब के बर्तन लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गई। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला। मैंने सलाम किया, उन्हें बताया कि आपके पड़ोस में आई हूँ मैं, ये आपके बर्तन हैं, अंदर आ जाओ बेटी। उनका घर बहुत शानदार था। वहाँ मुझे एक बुजुर्ग खातून दिखाई दी। उनकी उम्र अम्मी से ज़्यादा ही थी। आंटी, मेरा नाम शाइस्ता है, मैं आपके साथ वाले मकान में आई हूँ। जीती रहो बेटी। बेटी, तुमने ये मकान किराए पर लिया है? नहीं आंटी, हमने ये मकान खरीदा है। खरीदा है? तुम्हें डर तो नहीं लगा? डर क्यों लगना आंटी, मकान खरीदने से पहले तुम लोग यहाँ आकर मकान देख तो लेते ना। आंटी, असल में हालात कुछ ऐसे थे कि हमें यह मकान खरीदना पड़ा। जो मकान अच्छे थे उनकी कीमत बहुत थी। हमने तो ये मकान भी कर्ज लेकर ख़रीदा है। फिर मैंने उन्हें सारे हालात बता दिए कि मैंने मकान क्यों और कैसे ख़रीदा। आंटी ने कुछ कहने की कोशिश की, फिर वो खामोश हो गई। फिर आंटी मुझे अपने घर के बारे में बताने लगी कि उनके कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं। साथ ही उनकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि हमारे बाएं जानिब सरफराज साहब और उनकी बेगम फरहाना रहती हैं। मुझे अचानक ख्याल आया कि जब यहाँ कोई लड़की है ही नहीं तो फिर रात को गाना कौन गा रहा था। मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या नसीमा भी आपके साथ ही रहती है? नहीं भाई, आजकल मुलाजमों के भी बहुत नखरे हैं। नसीमा शाम को अपने घर चली जाती है। तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने उन्हें बताया कि कल जब मैं चाय बना रही थी तो मेरे साथ साथ कोई लड़की गाना गा रही थी और वो एक बार नहीं गाहे बगाहे गाती रही। आंटी के चेहरे पर यकायक खौफ के आसार नमूदार हुए। वो बोली, इसका मतलब है कि अभी वो यहीं है। कौन? मेरी एक बात मानो बेटी, तुम ये घर फौरन छोड़ दो। छोड़ दूं? लेकिन क्यों आंटी? फिर ये घर छोड़कर मैं जाऊंगी कहाँ? तुम कहीं भी किराए पर कोई मकान ले लो। क्यों आंटी, आप साफ साफ मुझे बताएं, आखिर बात क्या है? इस मकान में बदरूहों का, आसेबों का या जिन्नात, जो कुछ भी कह लो, उनका बसेरा है। इस मकान में 2 दिन से ज़्यादा कोई नहीं टिकता। लोग खौफजदा होकर ये मकान छोड़ देते हैं। तुमसे पहले जो किरायादार आए थे उनकी बेटी तो खौफ के मारे अपना जहनी तवाज़ुन ही खो बैठी थी। मकान से रात को अजीब भयानक किस्म की आवाज़ें आती हैं। कभी घुंघरों की झनकार, ढोलक की थाप सुनाई देती है। कभी इतनी धमा चौकड़ी होती है कि लगता है मकान में कई सांड एक दूसरे से लड़ रहे हों। कभी खौफनाक कहकहे सुनाई देते हैं। कभी औरतों के बैन करने की मनहूस आवाज़ें गूंजती हैं। हम तो खुद ये मकान बेचकर यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन हमें तो मकान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था आंटी। तुमने शायद खुद ही मालूमात नहीं की, वरना तुम खुद सोचो, इस इलाके में तो इतना बड़ा प्लाट भी 3.5 लाख रुपए का है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है बेटी। आंटी, अब जो कुछ भी हुआ है, मुझे तो इसी मकान में रहना है। मेरे लिए तो कोई वापसी के रास्ते ही नहीं है। मैं दोबारा ना अपने ससुराल जाना चाहती थी, ना समद भाई के घर। किराए का मकान भी फौरी तौर पर तो मिल नहीं सकता था। फिर किराया और डिपॉजिट वगैरह देने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तुम्हारे शोहर आए तो तुम आज ही कहीं चली जाओ। मैं फौरी तौर पर कहाँ जा सकती हूँ आंटी? ना मेके में मेरे लिए कोई गुंजाइश है, ना ससुराल में। किराए का मकान ढूंढने में भी कुछ वक्त तो लगेगा। तुम ऐसा करो, हमारे घर में आ जाओ। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली है। मेरे बेटे और बहुएं आते हैं तो वो ऊपर रहते हैं। तुम वहाँ रह सकती हो। जब किराए का मकान मिल जाए तो तुम चली जाना। आपका बहुत शुक्रिया आंटी। अगर मुझे परेशानी हुई तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैं उनकी शफकत से बहुत मुतासिर हुई। वापस आ गई। ज़ोहर का वक्त था। मैंने वुज़ू करके जाए नमाज बिछाई और नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज से मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फिर मैं देर तक मुसल्ले पर बैठी दरूद शरीफ पढ़ती रही। उसके बाद मैं एक रिसाला लेकर लेट गई। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मुझे सर्दी का एहसास हुआ। असर की अजान हो रही थी। मैं वुज़ू करके फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। मैंने अभी नीयत बांधी ही थी कि मुझे अपने अकब में फड़फड़ाहट सुनाई दी। फिर कोई इंतहाई मकरू आवाज़ में बोला, यहाँ से भाग जा वरना बेमौत मारी जाएगी। मेरे खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं नमाज पढ़ती रही। तेरे पास आज सांझ तक का समय है। वही आवाज़ दोबारा आई। मैंने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठा दिए।
یا اللہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے، میں تیری عاجز اور گنہگار بندی ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما میرے مولا، میرے اور میرے شوہر کی حفاظت فرما۔ دعا مانگتے ہوئے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اچانک مجھے انتہائی خوفناک کہکا سنائی دیا، پھر کوئی بھیانک آواز میں بولا، تیرا جیون کیول ایک رات کا ہے، پھر تیرے لیے موت ہے موت۔ میں نے گھبرا کر دائیں طرف دیکھا تو مجھے انتہائی بھیانک چہرہ دکھائی دیا۔ کالا سیاہ رنگ، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے، انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں اور خوفناک دانت۔ وہ صرف چہرہ تھا، اس کا جسم غائب تھا اور وہ زمین سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ پیر شل ہو گئے، دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں اس وقت دہشت سے مری کیوں نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور چاروں کل اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر میرے دل سے خوف کا تاثر زائل ہو گیا اور میں مسلسل ورد کرتی رہی۔ اچانک مجھے انتہائی مکروہ چیخ کی آواز سنائی دی، پھر پھڑپڑاہٹ گونجی اور مجھے یوں لگا جیسے کمرے کا بوجھل پن اچانک ختم ہو گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور مصلے سے اٹھی تھی کہ مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ میں نے گھر کی تمام لائٹیں روشن کر دیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر میں کچن میں گئی، چولہے پر دال پکنے کو رکھ دی۔ اسی وقت خاور آ گئی۔ دن کیسا گزرا شائستہ؟ بہت اچھا۔ 2-3 گھنٹے تو بیگ صاحب کے گھر میں گزرے۔ پھر میں نے انہیں بیگ صاحب اور آنٹی کے بارے میں بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس مکان میں بدروحوں یا جنات کا بسیرا ہے، یا میرے ساتھ کل سے لے کر اب تک کس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ چلو اچھا ہوا تمہاری ملاقات آنٹی سے ہو گئی، اب کم سے کم مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد ہم لوگ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر خاور سو گئے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکیاں اور دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، نہ صرف اپنے گرد بلکہ خاورد کے گرد بھی اس کا حصار کیا۔ بستر میں گھس گئی۔ جب تک نیند نہ آتی تھی میں درود شریف کا ورد کرتی رہی۔ رات کے کسی پہر پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن کمرے میں بوجھل پن کا احساس نہیں تھا۔ خاور بے خبر سو رہے تھے۔ اچانک باہر گھنگرو چھنکنے لگے۔ گھنگروں کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہونے لگی، پھر ساتھ ہی ڈھولک کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا باہر ناچ گانا ہو رہا ہے۔ ڈھولک میں مجرے کی جھنکار بھی شامل ہو گئی۔ اچانک خاور بھی اٹھ کر بیٹھ گئے، حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ گھنگروں اور ڈھولک کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ کس کے گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے؟ عجیب بد تہذیب لوگ ہیں، پورے محلے کو سر پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ مجھے دیکھنے تو دو شائستہ، یہ ہنگامہ ہے کہاں؟ جب محلے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ میں نے انہیں کھینچ کر دوبارہ بستر پر بٹھا دیا۔ انتہائی جاہل اور بے حس لوگ ہیں۔ اچانک فجر کی اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ آواز مجھے اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی حیرت انگیز طور پر تمام ہنگامہ ختم ہو گیا۔ فضا میں بس اذان ہی کی گونج باقی تھی۔ بے شک میرا رب بہت عظیم ہے، میں نے کہا اور نماز کے لیے اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو خاور ایک مرتبہ پھر سو گئے۔ نماز کے بعد میں دیر تک درود شریف کا ورد کرتی رہی، پھر اٹھ کر ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے خاور نے کہا، محلے میں کہاں شادی ہو رہی ہے؟ رات تو ایسا ہنگامہ تھا جیسے ناچ گانا ہمارے ہی گھر میں ہو رہا ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شائستہ اب سبزی گوشت وغیرہ تم ہی کو لانا پڑے گا، مارکیٹ یہاں سے دور ہے، لیکن آپ پریشان مت ہو، میں مارکیٹ چلی جاؤں گی۔ اب کوئی ملازم تو ہے نہیں جو ہمارے کام کرے گا، گھر کے کام تو ہمیں ہی کرنا ہوں گے نا۔ ارے میری پیاری شائستہ، تمہیں بھی میری وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانے پڑ رہی ہیں۔ ایسی بات نہ کریں خاور، زندگی میں اچھے برے دن تو آتے ہی ہیں نا، لیکن میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں اور تمہارے گھر والوں کو اپنا گھر بنا کر دکھاؤں گی، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ خاور کے جانے کے بعد میں مارکیٹ جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک اٹھی، اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ کون؟ بی بی جی، میں بیگ صاحب کا ڈرائیور ہوں، احمد خان۔ بیگم صاحبہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اچھا میں آتی ہوں۔ میں گھر کو تالا لگا کر ان کے گھر پہنچی۔ آنٹی نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، شائستہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ اللہ کا کرم ہے آنٹی، میں ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں، واپسی میں آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ تم کیوں تکلیف کر رہی ہو؟ میرا ڈرائیور مارکیٹ جائے گا، جو کچھ منگانا ہے وہ منگوا لو۔ میں آنٹی کا احسان تو نہیں لینا چاہتی تھی لیکن ان کے اصرار کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ پھر آنٹی نے میرے لیے چائے منگوائی۔ بیٹی رات تو خیریت سے گزری نا؟ جی ہاں آنٹی۔ کچھ ڈھول تاشوں اور گھنگروں کی آوازیں تو سنائی دی تھیں، پھر وہ خود ہی ختم ہو گئیں۔ تم بہت دلیر لڑکی ہو بھائی، تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو شاید دہشت سے بے ہوش ہو جاتی، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ کل دن میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، ورنہ وہ شاید زبردستی مجھے اپنے گھر لے آتی۔
उस दिन मैं आंटी के पास ज्यादा देर नहीं बैठी। ड्राइवर सौदा ले आया, मैं घर आ गई। उस दिन कोई गैर मामूली वाकया नहीं हुआ। शाम में खावर आए तो कुछ फिक्रमंद थे। क्या बात है खावर, कोई परेशानी है? हाँ परेशानी तो है। कैसी परेशानी? मुझे ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जाना है। मैंने तो बहुत चाहा कि मैं वहाँ ना जाऊँ, लेकिन हमारे जीएम साहब ने कहा कि वहाँ जाने से तुम्हें फ़ायदा होगा। वहाँ मुख्तलिफ पार्टियों से मीटिंग है। मीटिंग अगर कामयाब रही तो तुम्हारी भी तरक्की हो जाएगी। अगर ये बात है तो आप ज़रूर जाएं। लेकिन तुम? मेरी फिक्र मत करें, मैं 2-4 दिन आंटी के साथ रह लूँगी। बेचारी तो यूं भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन शाइस्ता में, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें। अगर मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं समद भाई भाभी के घर चली जाऊंगी। वैसे मैं फ़ोन पर तुमसे राब्ता रखूंगा। तुम ऐसा करना, बेग साहब का टेलीफोन नंबर मुझे दे देना। खाने के बाद मैंने इशा की नमाज पढ़ी, खावर के पास जाकर बैठी। उनके जहन पर अभी तक बहुत बोझ था। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से कायल किया कि मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। सोने से पहले मैंने अपना और खावर का हिसार किया, कंबल में दुबक गई। फिर हस्बे मामूल जब तक मुझे नींद नहीं आई मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रही। उस रात बहुत पुरसकून नींद आई। ना ढोल ताशों की आवाज़ें सुनाई दी, ना दूसरी मकरू आवाज़ें। उसी दिन शाम को खावर की फ़्लाइट थी। खावर मुझे ढेर सारी हदायत देकर रवाना हो गए। उनके जाने के बाद घर में अचानक सन्नाटा हो गया। मगरिब की अजान हो चुकी थी। मेरे दिल पर एक अजीब सा खौफ तारी था। मैंने नमाज पढ़कर देर तक अल्लाह से अपनी और खावर की सलामती की दुआएं मांगी और अभी मुसल्ले ही पर बैठी थी कि मेरी नज़र खुले हुए दरवाजे से सामने वाली दीवार पर पड़ी। दीवार पर स्याह रंग का खौफनाक बिल्ला बैठा था। उसकी जिसामत छोटे कुत्ते से किसी भी तरह कम नहीं थी। उसके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे, सर गंजा था। उसकी खोपड़ी पर एक चोटी सी नजर आ रही थी। हैरत अंगेज तौर पर मुझे उससे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे गुस्सा आ गया। दफा हो जाए यहाँ से। जवाब में उसने इतना बेहाना कहका लगाया कि मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद उसका हार्ट फेल हो जाता। मैंने चारों कुल और आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। वो चंद मिनट तक दीवार पर बैठा मुझे घूरता रहा। फिर उसकी हलक से एक बेहानक चीख बुलंद हुई और वो अचानक गायब हो गया। मैं जहनी तौर पर बुरी तरह थक गई थी, इसलिए बरामदे में पड़े हुए तख्त पर नींद दराज हो गई। अचानक मुझे पायल की छमछम सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत पायल छनकाती जीने से नीचे उतर रही हो। फिर वो मेरे सामने आ गई। इंतहाई हसीन लड़की थी। मेरे सामने आकर खूबसूरत आवाज में बोली, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? अरे मैं क्यों जाऊं, ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। अब तक इस घर में कई घराने आए और भाग गए, किसी को भी बसना नसीब नहीं हुआ। परंतु तेरे पास कोई ऐसी शक्ति है कि तुझ पर कोई असर नहीं होता, असर आइंदा भी नहीं होगा। इसलिए तुम लोग कहीं और दफा हो जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। तो तू यहाँ से नहीं जाएगी? हाँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो खूबसूरत लड़की अचानक गायब हो गई और सीढ़ियों की तरफ से अचानक वही बिल्ला छलांग मार के मेरे सामने आ गया जो कुछ देर पहले दीवार पर बैठा था। मैंने फौरन आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। बिल्ला दांत निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं विर्द में मसरूफ रही। कई दफ़ा के तजर्बात के बाद अब मुझ में बहुत एतमाद पैदा हो गया था। अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो गया था। मैंने विर्द करते करते बिल्ले की तरफ फूंक मारी। बिल्ला अचानक उछला और सामने वाली दीवार की तरफ लपका। फिर वो अचानक गायब हो गया। उस दिन मैं जहनी तौर पर बहुत थक गई थी। मैंने उल्टा सीधा खाना खाया, इशा की नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज से फारिग हुई तो नज़र फिर दीवार पर गई। वहाँ वही स्याह बिल्ला बैठा मुझे घूर रहा था। मैंने उसे जवाबी तौर पर घूरा तो वो उठा और दरख्त की शाखों में गायब हो गया। मैं उसी दिन जहनी तौर पर थक गई थी, इसलिए खिड़कियां दरवाजे बंद किए, अपने गिर्द आयतल कुर्सी का हिसार बांधा और बिस्तर पर गिर गई। दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गई। अचानक मेरी आंख खुल गई। आंख बेसबब नहीं खुली थी, बल्कि सहन में होने वाली धमा चोकड़ी से मेरी आंख खुली। ऐसी धमक हो रही थी जैसे कई भैंसे आपस में लड़ रहे हों। फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और दरवाज़ा चौखट समेत उखड़कर अंदर आ गिरा। टूटे हुए दरवाजे से एक फुनकारता हुआ सांड अंदर दाखिल हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे रोंद कर गुजर जाएगा या फिर अपनी टकरों से इस कमरे को मलबे का ढेर बना देगा। मैंने बाआवाज़े बुलंद आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास का विर्द करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे लगा जैसे उस सांड को किसी नादीदा कुव्वत ने पकड़कर खींच लिया हो। बाहर एक मर्तबा फिर जोरदार धमक सुनाई दी। फिर धमा चौकड़ी मच गई। मैं मुसलसल विर्द करती रही। अचानक ऐसी आवाज़ें आईं जैसे बहुत सी बदरूहें भयानक आवाज़ में बैन कर रही हों। फिर यूं लगा जैसे उनका गला किसी ने दबोच लिया हो। वो हंगामा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया।
فضا میں اذان کی آواز بلند ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا، نماز کے لیے اٹھ گئی۔ نماز کے بعد میں نے ایک کپ چائے بنائی، میرا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ چائے کے ساتھ میں نے سر درد کی ایک گولی کھائی اور بستر پر گر گئی۔ میری آنکھ کھلی تو وہی خوبصورت لڑکی برآمدے کے تخت پر بیٹھی تھی۔ دروازہ ابھی تک چوکھٹ سمیت اکھڑا پڑا تھا۔ وہ لڑکی بھی کل کے مقابلے میں بہت زیادہ نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم اور چہرے پر کئی جگہ زخم تھے۔ اس کا خوبصورت چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا تھا۔ یہاں سے چلی جا۔ میں نہیں جاؤں گی، یہ مکان میرا ہے، اس لیے تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو بھی اپنی ہٹ کی پکی ہے، تو کس شکتی پر اتنا گھمنڈ کرتی ہے؟ مجھے کسی بات پر گھمنڈ نہیں ہے، لیکن میں کیوں جاؤں؟ میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ ایک دم بے چین ہو گئی اور گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بات سن، بھگوان کے لیے یہ جاب بند کر دے، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میری بات سن لے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد بند کر دیا۔ میں یہاں برسا برس سے رہ رہی ہوں، اب تو یہاں ہر طرف مکان بن گئے ہیں۔ ایک زمانے میں یہاں دور دور تک جنگل تھا، گھنا اور تاریک جنگل۔ دشمنوں نے میرا اور میرے پریمی کا اسی جگہ خون کیا تھا۔ میری آتما اس وقت سے یہاں بھٹک رہی ہے جہاں تمہارا گھر ہے۔ میرے پتی کی آتما کو دشمنوں نے یہیں قید کر دیا تھا۔ مرنے کے بعد بھی ان کی دشمنی ختم نہ ہوئی اور ان کی پلید آتمائیں یہاں بھی پہنچ گئیں۔ ہر پورن ماشی کی رات کو میں اپنے پریمی کو اس بندی خانے سے مکت کرانے کا پربند کرتی ہوں، لیکن دشمنوں کی شکتی مجھ سے بہت زیادہ تھی۔ وہ ہر دفعہ میرے رستے میں آ جاتے تھے۔ میں برسوں سے زخم کھا رہی ہوں، لیکن کل رات میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ ایک کے علاوہ تمام دشمنوں کو نشٹ کر دیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ باتیں اگر دوسرا مجھے کوئی بتاتا تو مجھے کبھی یقین نہ آتا۔ ایسی الف لیلوی کہانیاں تو بس کتابوں میں ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ میرا انتقام ابھی باقی ہے، ابھی مہاویر سنگھ کی آتما باقی ہے۔ میں جب تک اسے بھی ختم نہیں کر دوں گی، مجھے اور میرے پریمی کو مکتی نہیں ملے گی۔ پھر وہ پھیکے انداز میں مسکرا کر بولی، تم جانتی ہو میں نے اپنے دشمنوں کو کیسے نرک میں پہنچایا؟ تمہارے جاب کے کارن ان کی شکتی ختم ہو گئی تھی۔ میرا جاب؟ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ میرے آیت الکرسی، چاروں کل اور درود شریف کے ورد کی بات کر رہی ہے۔ تم سے ایک بنتی ہے، مجھے اس سمے تک اس گھر میں رہنے دو جب تک میں مہاویر کی آتما کو بھسم نہیں کر دیتی اور میں مسلسل اس ذہنی عذاب میں مبتلا رہوں۔ میں راج کماری کوشلیا تمہیں وچن دیتی ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بس تم اوپر والا کمرہ استعمال مت کرنا۔ تم راج کماری ہو؟ میں کبھی راج کماری تھی، اب تو بھٹکی ہوئی انتقام کی آگ میں جھلستی ہوئی ایک آتما ہوں۔ لیکن تم یہاں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ یہیں تو میرے پریمی کی آتما قید ہے۔ جب تک میں مہاویر کی آتما کو بھسم نہیں کروں گی، میرے پریمی کو مکتی نہیں ملے گی۔ دیکھو، مجھے نراش مت کرنا، تم مجھے پہلی ہی دن سے اچھی لگی ہو۔ تمہارے پاس سنگیت کی کلا ہے اور کلاکار کبھی پتھر دل نہیں ہوتے۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر ہاں میں گردن ہلاتی۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، پھر وہ زینے کی طرف جا کر غائب ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے حیرت ہوئی، جو دروازہ چوکھٹ سمیت اکھڑ کر گر پڑا تھا وہ اس وقت اپنی جگہ موجود تھا۔ میں نے اٹھ کر برتن دھوئے، گھر کی صفائی کی، منہ دھو کر ہی نکلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ بی بی، میں احمد خان ہوں، مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگانا ہے تو بتا دیں۔ میں نے کمرے سے جا کر پرس میں سے پیسے نکالے اور احمد خان کو سودے کے بارے میں بتایا۔ بی بی، آپ کو بیگم صاحبہ بھی بلا رہی ہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے گھر گئی۔ شائستہ بیٹی، تم خیریت سے تو ہو نا؟ رات تو تمہارے گھر سے بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، میرا تو دل دہل رہا تھا کہ نہ جانے تمہارا کیا حال ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر انجان بن کر پوچھا، کیا ہوا تھا رات میں؟ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ نہیں، میں نے کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھی، پھر سوئی تو صبح ہی آنکھ کھلی۔ اچھا، تو رات میں کسی وقت بھی تمہاری آنکھ نہیں کھلی؟ ایک دفعہ میری آنکھ کھلی تھی، میں پانی پی کر پھر سو گئی۔ ارے بیٹی، میں پھر سے تمہیں یہی کہوں گی کہ یہ مکان تم چھوڑ دو۔ مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی ہوئی تو میں فوراً وہ مکان چھوڑ دوں گی آنٹی۔ خیر، احمد خان مارکیٹ سے واپس آیا تو میں نے سودا لیا اور اپنے گھر آ گئی۔ مجھے اس مکان میں آئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ خاور نے اس عرصے میں حیرت انگیز ترقی کر لی تھی۔ کمپنی کے مالکان ان سے بہت خوش تھے اور وہ صرف 6 مہینے کے اندر کمپنی میں ڈپٹی مینیجر ہو گئے۔ اب ہمارے حالات قابل رشک تھے۔ خاور کو کمپنی سے نئے ماڈل کی گاڑی مل گئی تھی۔ انہوں نے گھر کے کمروں میں نہ صرف پلاسٹر کرا لیا بلکہ دونوں کمروں میں اٹیچ باتھ روم بھی بنوا لیے۔
उन्होंने मकान को हर तरह से आरास्ता कर लिया। हाँ, अभी समद भाई का कर्ज बाकी था। एक दिन खावर घर में दाखिल हुए तो खुशी से पागल हो रहे थे। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बात ही ऐसी है जान, मेरे ऑफिस के एक दोस्त इरफान ने मुझे एक प्राइस बॉन्ड बेचा था। उसे पैसों की जरूरत थी। उस प्राइस बॉन्ड पर 5 लाख रुपए का इनाम निकल आया है। मारे खुशी के तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात हम देर तक मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते रहे। खावर चाहते थे कि सहन में खड़ा हुआ नीम का दरख्त कटवा दें और नीचे मजीद 2 कमरे बनवा लें। वो ऊपर बना हुआ स्टोर रूम भी तोड़कर ऊपर की मंजिल तामीर करना चाहते थे। वो ऑफिस गए तो कोशलिया जीने से उतरकर मेरे पास आ गई। बोली, शाइस्ता, मैं विनती करती हूँ कि नीम का ये पेड़ अभी मत कटवाओ और ऊपर वाले कमरे को भी अभी मत तोड़ो, वरना मेरा और मेरे प्रेमी का न जाने क्या होगा। बस कुछ दिन ठहर जाओ। उसकी मुक्ति में अब ज्यादा दिन नहीं रहे। वो मूर्ख महावीर सिंह एक मर्तबा फिर यहाँ आएगा। अब वो आया तो वापस नहीं जा सकेगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं शाइस्ता, तुम्हें ये काम करना होगा। तुम अपने वादे से नहीं फिर सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी अपने दिए हुए वचन से आज़ाद हो जाऊंगी। ये कहकर कोशलिया जीने के पास जाकर गायब हो गई। नीम के उस दरख्त से हर वक्त पत्ते झड़ते थे और बार बार सहन की सफाई करना पड़ती थी, लेकिन मैंने खावर को बहुत मुश्किल से रोका। मैंने उनसे कहा कि हमें फौरी तौर पर इतने बड़े मकान की ज़रूरत ही क्या है, जब ज़रूरत होगी तो बना लेंगे। वो फौरी तौर पर मेरी बात तो मान गए, लेकिन मैं जानती थी कि वो बालाई मंजिल बनाने का फैसला कर चुके हैं, इसीलिए 1 आध महीने बाद वो फिर अपने फैसले पर अमल करेंगे। गर्मियों का मौसम था। मुझे कमरे में अजीब सी घुटन और बेचैनी का एहसास हुआ। हालांकि उस वक्त कमरे में पंखा भी चल रहा था। मैं घबराकर बाहर निकली। बाहर पूरे चांद की रात थी। अचानक कोशलिया मेरे सामने आ गई और बोली, शाइस्ता, अपने कमरे में जाओ। आज उस मूर्ख महावीर सिंह से मेरा आखिरी युद्ध है। अंदर जाकर जाप करो और दुआ करो कि वो जालिम आज ख़त्म हो जाए। उसके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मैं फौरन कमरे में वापस आ गई। मैंने वुज़ू किया और मुसल्ले पर बैठ गई। बाहर अचानक फिर धमाचौकड़ी शुरू हो गई। चीखो पुकार की भयानक आवाज़ें, अजियतनाक कराहें। मैंने हस्बे मामूल कलामे इलाही का विर्द शुरू कर दिया। उस धमाचौकड़ी से खावर भी उठ बैठे। वो बहुत परेशान और बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इशारे से उन्हें रोक दिया। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। अचानक शोर थम गया। उसी वक्त फजर की अजान शुरू हो गई। अजान ख़त्म होते ही मैं नमाज के लिए खड़ी हो गई। सुबह खावर ने मुझसे कहा, शाइस्ता, इस घर में वाकई बदरूहों का डेरा है। कई मोहल्ले वालों ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम खौफजदा हो जाओगी। आप भी क्या बातें करते हैं। कोई बदरू या आसेब यहाँ नहीं है। हम लोग 4-5 महीने से इस मकान में रह रहे हैं। हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। हमारे पास पैसा है, हम किसी दूसरे इलाके में अच्छा सा मकान खरीद सकते हैं। वो ऑफिस तो चले गए, लेकिन बहुत फिक्रमंद थे। उनके जाते ही कोशलिया मेरे पास आ गई। वो बहुत थकी थकी और निढाल नजर आ रही थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। शाइस्ता, मैं जीत गई। मेरे प्रेमी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। आज हम यहाँ से जा रहे हैं। हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना। फिर उसने मिठाई का बड़ा सा एक डब्बा और फलों की एक टोकरी मुझे दी और बोली, ये मेरी तरफ से स्वीकार कर लो। फिर वो बुलंद आवाज़ में बोली, आ जाओ। दूसरे ही लम्हे सीढ़ियों पर एक नौजवान वहाँ नमूदार हुआ। वो मर्दाना हुस्न का नमूना था। उसने पुराने दौर का राज दरबारी लिबास पहन रखा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, शाइस्ता जी, मैं और कोशलिया आपके आभारी हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद भी आपकी सहायता करते रहें। वो दोनों जीना चढ़कर दोबारा ऊपर चले गए। मुझे उनके जाने का बहुत अफसोस था। आप हैरान होंगे कि मैं एक बदरू के जाने पर इतना अफसोस कर रही हूँ। कोशलिया रूह ज़रूर थी, लेकिन वो बद हरगिज़ नहीं थी। मैं जानती थी मेरी इस बात पर किसी भी साहिबे अक्ल शख्स को यकीन नहीं आएगा, और किसी को यकीन आए या ना आए, मुझे इसका यकीन है। मैं अब भी उसी मकान में हूँ। अब वो उस इलाके का सबसे बेहतरीन बंगला है। खावर की मज़ीद तरक्की हो चुकी है और वो कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। खुशी की बात यह है कि ना सिर्फ मेरे ससुराल वाले मेरे घर आते हैं, बल्कि अम्मी, अब्बू और भाईजान भी मुझसे राज़ी हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। दोनों बच्चे कराची के बेहतरीन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। अल्लाह मेरे गुलशन को यूं ही शाद और आबाद रखे। हाँ, मैंने अपने बच्चों को ख़ास तौर पर यह ताकीद की है कि हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप भी दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें। इसके फ़ायदे देखकर आप भी मेरी बात के कायल हो जाएंगे कि ये एक सच्ची कहानी मेरी खुद की आप बीती है। इसमें ज़रा सा भी झूठ का अंसर शामिल नहीं।